Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 12th class of completing sentence. Just like my previous classes, today's class will be much more important for you, and you will learn something extra and something much more from us. And today we will talk about, or we will learn about some random words that we use regularly on our talking. And we will also learn how to make sentences using that words and how we can improve our spoken English using these kind of rules. So it is a must for you. You have to learn it, because on the exam hall, when we get our question, we have to answer all the questions. Either it is common to us or non-common to us, we have to answer all the things. So as we are going through a pandemic time and almost 1.5 years our school colleges are shut down, so we are getting plenty of time to spare. So it will be much more efficient if we prepare ourselves and if we enrich our knowledge about grammatical terms and grammatical rules, so that if the question might be harder, we should be able to answer all the questions. So if we prepare ourselves during this time, if we utilize our time, then we should be able to crack any kind of question, and we should be able to answer 100 out of 100, and we should be able to cut off almost 90 or 95 marks from that question too. So that's why you have to watch our videos, because we are discussing about every rules and every details of grammatical terms, so that you can understand and learn much more better from your schools and colleges and textbooks also. And we are making our classes according to your textbook and your syllabus, so that you can learn something from us every day. At the same time, you can also complete your syllabus too. We are not just making classes for class 7, we are making classes from class 6 to class 10, so that all the students can watch our videos and learn something every day. So our channel is as much as important for you and all the students around you. So please do subscribe our channel and share our channel to all the students, all your brothers and sisters, all your parents and guardians also, so that they also can watch our video and learn something, and they can also teach their students and their children something much more better every day. And those who are old to our channel, or a part of our family, and those who are already our subscribers watching our videos and practicing at home, I hope that you have become an expert till now. And as you are watching all the rules and watching our classes and practicing at home, if you face any problem while practicing, or if you have any question or complaint, please let us know. If you want that we would give you something much more better, then please comment us every day. How do you like our did you like our classes or not, and what we have to do to improve our classes, so that we can give you something much more better. So no more talking, let's get started. Grab your seat, take a sharp eye on our class, and please take a pen and a notebook, so that you can write all the rules down. I will start my class with rule 31, because this rule is much more important, and previously I discussed this rule accordingly and very describably, but we will discuss it also today, because those who are new to our class, they will be much more happy if I discuss it. And if you are new to our class and if you know nothing about completing sentence, then this class is not for you. You have to go through my all classes in previously, because on my previous classes I discussed from rule 1 to rule 30, and on my first class I discussed some interesting facts about completing sentence, why completing sentence is different from other grammatical terms, and how can we improve our speaking of English according to this rule also. So please go through that rule, so that you can understand all the thing, and then come to this video, so that you can understand today's rule also. So here we see at rule 31 two words, after and before. আমরা যদি খেয়াল করি, আফটার এবং বিফোর জাতীয় বাক্য কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত বলে থাকি, অথবা আমাদের কথা বলার মধ্যে ব্যবহার করে থাকি। যেমন আফটার অর্থ পরে এবং বিফোর অর্থ পূর্বে। তো পূর্বে এবং পরে এই শব্দগুলো কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি, যেমন আমাদের কথা বলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, ঠিক একইভাবে আমাদের লেখার মধ্যে ব্যবহার করি। তো এই বিফোর এবং আফটার জাতীয় যে সেন্টেন্সগুলো আছে, সেটি রুল যদি আমরা শিখতে পারি, তাহলে আমাদের অনেকগুলো সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়ে যাবে। এর একটি রুল দেওয়া আছে, অনেক বড় একটি রুল দেওয়া আছে, তো দেখে অনেকটা তোমাদের অড লাগতে পারে যে এত বড় রুল আমরা কিভাবে মনে রাখবো। এটি মনে রাখার একটি সহজ টেকনিক আমি তোমাদের শিখিয়ে দিব। দেখো, আফটার অর্থ পরে এবং বিফোর অর্থ পূর্বে। বাক্যের মাঝে আফটার থাকলে আফটারের আগের অংশ ইনডিফিনিট টেন্স হবে, এবং বাক্যে এবং পরের অংশ পারফেক্ট টেন্স হবে। অন্যদিকে
বাক্যের মাঝে বিফোর থাকলে এবং বিফোরের আগের অংশ পারফেক্ট টেন্স হবে এবং পরের অংশ ইনডিফিনিট টেন্স হবে। এখানে পারফেক্ট বলতে পারফেক্ট বা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস উভয়কে বোঝানো হয়েছে এবং তা প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার সকল টেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এক অংশ ফিউচার পারফেক্ট হলে অপর অংশ ফিউচার ইনডিফিনিট হবে, বা এক অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট হলে অপর অংশ পাস্ট পারফেক্ট বা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে। এখন এই রুলটি অনেকেরই মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, কারণ রুলটি অনেক বড়। সো আমি তোমাদের জন্য খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে বিফোর এবং আফটার অনেক ক্ষেত্রে প্রিপোজিশনের কাজ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে কনজাংশনের কাজ করে। তো প্রিপোজিশন এবং কনজাংশন জাতীয় সেন্টেন্সটি মূলত কমপ্লেক্স অথবা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়, যেখানে দুটি ক্লজ থাকে। তো আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছি যেহেতু দুটি ক্লজ থাকবে, একটি ক্লজ অবশ্যই ইনডিফিনিট টেন্সে থাকবে এবং একটি ক্লজ অবশ্যই পারফেক্ট টেন্সে থাকবে। এখন তোমরা যারা রেগুলার আমাদের ক্লাসগুলো দেখছো তারা তো পারফেক্ট বা ইনডিফিনিটেড টেন্সের স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানো, কিন্তু যারা না জেনে থাকো তাদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি। ইনডিফিনিট জাতীয় সেন্টেন্স হলো সাবজেক্ট, ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। তার মানে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট, যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট, যদি তোমাদের ফিউচার ইনডিফিনিট হয় সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এভাবে করতে হবে। ঠিক একইভাবে তোমরা যখন পারফেক্ট টেন্স করবে, পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে পারফেক্ট টেন্স জাতীয় যে সেন্টেন্সগুলো সেগুলোতে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্ব প্লাস অবজেক্ট থাকবে। অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট মানে পারফেক্ট ফর্ম অর্থাৎ V3 প্লাস অবজেক্ট। এবং ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ প্লাস V3 প্লাস অবজেক্ট থাকবে। তো আমরা বুঝলাম যে এখানে একটি ক্লজ হবে ইনডিফিনিট টেন্সে এবং আরেকটি ক্লজ হবে পারফেক্ট টেন্সে। এখন এই দুটি ক্লজ কখন কিভাবে বসবে এটা বোঝার জন্য দুটি টেকনিক আছে, খুব সহজ। দেখো, বিফোর অর্থ আগে এবং আফটার অর্থ পরে। তো আমরা সবসময় পারফেক্ট টেন্সকে প্রাধান্য দিব। সো পারফেক্ট টেন্স যদি যখন বিফোর থাকবে, বিফোর অর্থ যেহেতু আগে, পারফেক্ট টেন্সও আগে বসবে, অর্থাৎ প্রথমে বসবে এবং পরবর্তীতে ইনডিফিনিট টেন্স বসবে। আর আফটার অর্থ যেহেতু পরে, তার মানে আফটার জাতীয় সেন্টেন্সে পারফেক্ট টেন্সটি পরে বসবে এবং ইনডিফিনিট টেন্সটি আগে বসবে। তার মানে বিফোর থাকলে আগে পারফেক্ট পরে ইনডিফিনিট, আর আফটার থাকলে আগে ইনডিফিনিট পরে পারফেক্ট। সো আশা করি এই রুলটি তোমরা খুব সহজে আয়ত্ত করতে পারবে। এছাড়া আরেকটি সহজ নিয়ম আমি বলে দিচ্ছি। কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করার ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের একটি সেন্টেন্স অর্থাৎ অর্ধেক কিন্তু দেওয়াই থাকবে। সো আমরা জানি বিফোর অথবা আফটার যদি আমরা দেখি, তাহলে এই দুটি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যদি প্রথমে ইনডিফিনিট থাকে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে পরেরটা পারফেক্ট টেন্স হবে। আর আমরা যদি দেখি প্রথমে পারফেক্ট, তাহলে খুব সহজে বুঝতে পারবো যে পরবর্তীটি ইনডিফিনিট হবে। তো এইভাবে তোমরা এই রুলটি মনে রাখতে পারবে এবং বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারবে। তো আমরা এবার সরাসরি চলে যাই রুল 33-তে, কারণ রুল 33 থেকে আজকে আমাদের মূল ক্লাসটি শুরু। রুল 33-তে দেওয়া আছে, দেখো, ইন কেস। ইন কেস অর্থ কোনো কারণে যদি বাক্যের মাঝে ইন কেস থাকে, তবে ইন কেসের পরে দ্য সিচুয়েশন বিকামস অ্যাফোর্ডেবল বসালে বাক্যটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তার মানে আমাদের ইন কেসের পরে সেন্টেন্সটি আসলে আমাদের ইচ্ছা মতো তৈরি করতে পারবো। যারা একটি কমপ্লিটেবল ওয়ার্ড সহ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারো না বা একটু দুর্বল আছো, তাদের জন্য আমি সহজে বোঝার জন্য দিয়ে দিয়েছি যে দ্য সিচুয়েশন বিকামস আনএফোর্ডেবল বসালে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। কিন্তু যারা নিজের মতো সেন্টেন্স তৈরি করতে চাও তাদের জন্য মূল বিষয় হলো প্রথম সেন্টেন্সটি যেই সেন্টেন্স টেন্সে থাকবে ওই পরের সেন্টেন্সটিও কিন্তু ওই টেন্সেই করতে হবে। And just like always I say, the easiest way to identify a tense of a sentence is to identify the auxiliary verb. অর্থাৎ auxiliary verb যদি আমাদের আইডেন্টিফাই করে ফেলি তাহলে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারবো যে সেন্টেন্সটি আমাদের আগে থেকে দেওয়া আছে ওটি কোন ফরম্যাটে আছে। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে he will come soon in case। এখানে যেহেতু will দেওয়া আছে তার মানে বুঝতে পারছি এটি ফিউচার টেন্স। কোনো সেন্টেন্সে যদি এম, ইজ, আর অথবা হ্যাভ হ্যাজ থাকে তখন আমরা বুঝবো যে সেই টেন্সটি হলো আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সে। কোনো সেন্টেন্সে যদি ওয়াজ ওয়্যার অথবা হ্যাড থাকে তাহলে সেটি হলো আমাদের পাস্ট টেন্সে, এবং কোনো জায়গায় যদি শ্যাল অথবা উইল থাকে তখন সেটি হবে আমাদের জন্য ফিউচার টেন্স। সো ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এটি দেওয়া আছে, পরের টেন্সটি আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সে বসালেও হয় অথবা তুমি চাইলে ফিউচার টেন্সেও করতে পারো। যেমন এখানে দেওয়া আছে হি উইল কাম সুন ইন কেস। সো হি উইল কাম সুন ইন কেস দ্য সিচুয়েশন বিকামস আনএফোর্ডেবল দেওয়া আছে। তোমরা চাইলে দিতে পারো ইন কেস হি ফেসেস এনি ডেঞ্জার বা ইন কেস দ্য সিচুয়েশন উইল বিকাম আনএফোর্ডেবল।
এভাবে চাইলে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করতে পারো। এছাড়াও তোমরা চাইলে অন্য যদি চাও একটি নাউন দিয়েও কিন্তু সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করতে পারো, সেক্ষেত্রে প্রিপোজিশন বসাতে হবে। যেমন হি উইল কাম সুন ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি। সো আশা করি রুলটি তোমরা বুঝতে পেরেছ। পরবর্তী রুলে যদি যাই, এখানে দেখো দেওয়া আছে বিকজ অফ, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ডিউ টু, ওয়িং টু। এখানে 4টি শব্দ দেওয়া আছে, 4টির অর্থ কিন্তু একই, কারণে। অর্থাৎ কোনো কিছুর কারণে কিছু হলে সেক্ষেত্রে আমরা বিকজ অফ, অ্যাকাউন্ট অফ, ডিউ টু, ওয়িং টু বসাবো। এবং এরপরে শুধুমাত্র একটি প্রোনাউন প্লাস অ্যাডজেক্টিভ বসাতে হবে, কিন্তু অবশ্যই প্রোনাউনটিকে পজেসিভ ফর্মে বসাতে হবে। পজেসিভ ফর্মে বসানো ব্যতীত কিন্তু সেন্টেন্সটি সুন্দর হবে না। এবং অবশ্যই পজেসিভ ফর্ম সম্পর্কে যদি তোমরা না জেনে থাকো, তাহলে আমাদের প্রিপোজিশনের ক্লাসগুলো দেখবে, এবং সেই ক্লাসগুলোতে আমরা প্রিপোজিশনের বিভিন্ন ফরম্যাট সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবং পজেসিভ ফর্মের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরবর্তীতে একটি অ্যাডজেক্টিভ অথবা নাউন বসাতে হবে। যেমন এখানে দেওয়া হচ্ছে, দেখো উই লাইক ইউ বিকজ অফ ইউর বিউটি। এখানে তোমরা চাইলে বিউটির পরিবর্তে অন্য কিছু দিতে পারো, যেমন উই লাইক ইউ বিকজ অফ ইউর হার্ড ওয়ার্কিং, বা বিকজ অফ ইউর নলেজ, বা বিকজ অফ ইউর ইন্টেলেকচুয়াল বা ইন্টেলিজেন্স। এভাবে চাইলে কিন্তু অনেক সেন্টেন্স তোমরা তৈরি করতে পারো। তো এই সকল ক্ষেত্রে তোমাদের একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি খেয়াল করো, বিকজ অফ অথবা অন অ্যাকাউন্ট অফ অথবা ডিউ টু অথবা ওয়িং টু, সকল ক্ষেত্রে কিন্তু শব্দের পরে একটি প্রিপোজিশন দেওয়া আছে। এবং আমরা যখন সাফিক্স প্রিফিক্স করেছিলাম তখন জেনেছি যে প্রিপোজিশনের পরে কোনোভাবেই নাউন অথবা অ্যাডজেক্টিভ ব্যতীত অন্য কিছু বসানো যাবে না। অর্থাৎ যদি আমি সেখানে অ্যাডজেক্টিভ বসাই, অ্যাডজেক্টিভ বসাবো, নাউন বসালে নাউন বসাবো, কিন্তু যদি কোনো প্রকার ভার্ব বসাতে যাই, তাহলে অবশ্যই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করে বসাতে হবে, কারণ ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করলে তার নাউন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আশা করি এই রুলটিও তোমরা বুঝতে পেরেছ। আমরা যদি পরের রুলে যাই, এখানে দেখো 2টি জিনিস দেওয়া আছে, ইনস্টেড অফ অথবা ইন লিউ অফ। ইনস্টেড অফ অথবা ইন লিউ অফ অর্থ পরিবর্তে বা বদলে। কোনো কিছুর বদলে কোনো কিছু হয়, এরকম যদি কিছু বলতে যাই, তখন আমাদের ইনস্টেড অফ অথবা ইন লিউ অফ ব্যবহার করতে হবে। তো এর পরিবর্তে এই সকল ওয়ার্ডগুলো থাকলে পরবর্তীতে শুধু একটি নাউন ব্যবহার করলে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। বাট উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট কম্পিটেবল মিনিং, অর্থাৎ আমাদের অবশ্যই একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ রাখতে হবে। যেমন এখানে দেওয়া আছে, দেখো ইনস্টেড অফ ইংলিশ আই টুক বেঙ্গলি, অর্থাৎ ইংলিশের পরিবর্তে আমরা বাংলা নিয়েছি। বা হি টুক অ্যাপেল ইন লিউ অফ বানানা, সে আপেল নিয়েছিল কলার বদলে। বা রোদেলা সোল্ড বানানা ইনস্টেড অফ অ্যাপেল, রোদেলা কলা বিক্রি করেছিল আপেলের পরিবর্তে। এভাবে কিন্তু চাইলে তোমরা সেন্টেন্সটিকে কমপ্লিট করতে পারবে। সো আশা করি এই রুলটিও তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবং ধীরে ধীরে আমরা কিন্তু শেষ রুলে চলে এসেছি, এবং আমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যে মোট 35টি রুল আমরা সব আশা করি শিখেছি। তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে, এবং সেই অনুযায়ী বাসায় যদি প্র্যাকটিস করার সময় কোনো সমস্যা হয় আমাদেরকে জানাবে। তোমরা এতদিন কি পড়েছো এটা যাচাই করার জন্য তোমাদের একটি এক্সারসাইজ দিয়ে দিলাম, 10টি এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি। এই এক্সারসাইজগুলোতে অবশ্যই তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে, যাতে করে তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারো কোন কোন রুল তোমরা ভালো শিখেছো, কোনটির মধ্যে সমস্যা আছে। যদি এটি প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় বা উত্তরগুলো লিখতে পারো, আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে, যাতে করে আমরা তোমাদের ফল্টগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারি। সো আশা করি ক্লাসটি সম্পূর্ণ দেখেছো। ক্লাসটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবে, সহপাঠীদের নিকট শেয়ার করবে, এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। পরবর্তী ক্লাস যাতে অতি দ্রুত পেয়ে যাও, এজন্য বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে। আজ এই পর্যন্তই। আগামী ক্লাসে আবার হাজির হব ইংরেজি গ্রামারেরই অন্য একটি টপিকস নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।